Hurmatli bir tuğanlar, hurmatli cemaat. Allah Taala insanda bu dünyaya sınov üçün yaratgan, yaşao üçün yaratgan emas. Yaşao üçün Allah beyiş yaratgan, sınov üçün dünya yaratgan. Bu nerseni insan ölgönden keyin düşünöt, biroq dünyada düşünsün üçün Allah peygamberlerde jönötken. Kur'an'da Allah Taala dünyanın insanlar üçün, insanlarda özü üçün yaratkanını aytkan. Halaka lakum ma fil ardı cemi'a. Yer betinde ne olsa sizler üçün yarattım degen. Ay, gün, yerden ösken ösümlükler biz üçün, adam balası üçün, canlıklar biz üçün. Bütün nerseni Allah insan üçün yaratkan. Biroq insanda Allah ibadat üçün yaratkan. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah ölüm yarattı, yaşao yarattı, sınap görүү üçün. Bunday suroo boluşu mümkün. Allah bilet ko, kim beyişke kirerin, bilet ko, kim tozokko kirerin. Anan emne maksatda bul dünyaga yaşatıp, anan çoğultup alıp barıp beyişke tozokko kirgizet. Muğalim dağı okuçuların bilet novekalarınç. Muğalim okuçuların arasında no egzamenden ötpeyt eken bilet. Biroq oşonu mayga çeyin kütöt. Egzamende özünden kapı olsun dep. Yanvar fevralda ele sen ket dep aydasa ata-enesi başıga kelet. Şans berbediniz. Mayga çeyin okusa egzamenden ötöt ele. Tüzeli Allah alıp barıp tozokka taşlap koysa adamlar ne deydi? Bizde bir sınap görgönde biz beyişke tatıptı bolat elekti. Allah ko bilet. Biroq biz özünün kapı olsun dep bul dünyani yaratkandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, Allah beyişke kirүүчүлөрдүн sanını biledi. Tozokka kirүүчүлөрдүn sanını da biledi. Anda bul yaşao maksatı ne üçün? Sınov üçün. Sahabalar aytdı, Allah'ın elçisinde beyişke kire turan adamlar belgili olsa, ibadat kılıp ne kılavuz dedi. Tozokka kirүүчүлөр belgili olsa, özün kıynap ne kılat degende Peygamber aleyhisselam bir söz aytdı, insanga ümit payda kıla turgan. Kullun hulika, Allah Taala her bir adamdı emne üçün yaratkan bolsa, oşol joldu kılууга Allah Taala jengil kılat dedi. Kimdi beyişke yaratkan bolsa, beyişke bara turganların amalın oңой kılıp beredi. Kimdi tozokka yaratkan bolsa, tozokların amalın oңой kılıp beredi. Demek namaz okuuga Allah mümkünçülük berdi. Demek beyişliklerin amalı bu. İnsan namazı menen de, orazası menen de beyişke kire albaydı. Nesi menen? Allah'ını razı kılıp. Allah'ını kamp razı kılıp, şöyle namaz oraza menen razı kılıp. Allah Taala bul dünyani yaşao üçün yaratkan jok tuğanlar. Oşo kıjalat bolboylu yaşao şartını izdepçi. Yaşao şartı eğer bütkül 7 milyard adam bir adamga kızmat kılsa dağı oşol adamın jürögünün kaalоолору толугунан аткарылбайт. Sebebi dünyani Allah Taala kajet bütürүү üçün yaratkan. Kajet bütöt bul dünyada. Kursak açtı, toygozuu üçün Allah nan yaratkan. Ösümlük yaratkan, barboz kılan yaratkan. Biroq kaaloo orundalуу üçün dünya yaratkan emas. Kaaloolordu orundaş üçün Allah beyiş yaratkan. Aytыңызчы, kim özünün yaşap жүргөн үйүнөн razı? Hiç kim razı emas. Köçöde yaşagan adam aytат, однокомнатный квартирам болсо болот эле дейт. Однокомнатныйсы бардан сурамызчы? Жетпейт. Двухкомнатный керек. Bir кабаттуу үйдө жашаган адамга 2 кабат үй керек. Bir dağ adam minip жүргөн машинесine razı emas. Hiç kim razı emas. Her bir adam özünde joktu eňsep yaşap atat dünyada. Sebebi bizdi şeytan aldagan. Bul dünyaga yaşao üçün keldiňer. Jok, sınоо üçün keldiňiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, insanın armanıga ömrü jetpeyt. Armanımızga ömrümüz jetpeyt. İnsan bul dünyada sınoosuz yaşabayt.
sınov bolot. Birisi bitti, ikincisi keledi. Ошондуктан сыноодон өтүү үчүн бул дүйнөдө сабыр жана шүкүр сыфат менен жашаш керек. Сабырсыз инсан, шүкүрсүз инсан бул дүйнөдө жашай албайт. Жашай албайт дегени кыйналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 13 жыл Меккеде эмне кылды? Адамдарга иман үйрөттү, ахлак үйрөттү. Намаз, ороза, зекет, ажылык кийин парыз болду. 13 жылга чейин адамдарга иман, ахлак. Ахлак деген эмне дегени? Бир болот табиат, бир болот адат, бир болот ахлак. Табиат бирөөгө муздак суу жагат, бирөөгө көк чай жагат, бирөө көк чайды жакшы көрбөйт. Бул табиат. Адат кайсыл? Кээ бир элдер аксакалды төрөгө өткөрөт, кээ бир элдерде аксакал төрөгө өтпөйт. Бул адат. Кээ бир элдер эң чоңуна баш тартат, кээ бир элдер эң кичигине баш тартат. Бул адат. Табиат дагы ибадат эмес, адат дагы ибадат эмес. Ахлак ибадат. Ал эми ахлак эмне? Ахлак дегени инсанды Аллах жаратты. Бул хилкат. Баш, көз, кулак, мурун, кол, бут, жүрөк, мээ берди. Мына ошол дене мүчөлөрдү Аллах Таала өкүм бергенде иштетүүнү ахлак деп айтат. Биз ахлак менен адатты алмаштырып алганбыз. Аксакалды төрөгө өткөрүп койгон эле бул кулк мүнөзгө, жакшы кулк мүнөзгө жатпайт. Төрөгө өткөрүп койгон аксакалды бул биздин жакшы бир адатыбыз. Бирок ошол аксакалды жүрөктөн жаман көрбөө бул ахлак. Эчтеке кылбай эле чоң жилик жеп кетти деп жаман көрбөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Тахаллaqu bi axlaqillah." Аллахтын 99 ысым сыфаты бар. Ошону менен мүнөздөнгүлө деген. Аллах Таала Рахман, Рахим. Райымдуу, мейримдүү. Биздин жүрөгүбүздө райымдуулук, мейримдүүлүк сыфат болуш керек. Аллах Таала кечиримдүү. Бизде ошол сыфат болуш керек. Аллах Таала сабырдуу зат. Бизде ошол сыфат болуш керек. Аллах Таала пенделердин кылган аз жакшылыгына дагы көп сыйлык берүүчү зат. Бизде ошол сыфат болуш керек. Разы боло турган сыфат. Биздин өзүбүздүн сыфаттарыбыз бул жарабайт. Себеби ушул жерде азыр 100 киши отурсак, 100 түрдүү кулк мүнөз бар. Аллах Таалага 100 түрдүү кулк мүнөз жакпайт. Аллах Таалага бир түрдүү жагат. Ал кайсыл? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Меники да жакпайт, сиздики да жакпайт. Өзү инсандын негизи кулк мүнөзү бузук болот. Төрөлгөндөн. Биз айтабыз, Аллах Таала айды жаратты, күндү жаратты. Ушул сөздү өзүбүз көп сөздү айтабыз, бирок ойлонбойбуз. Айды, күндү жаратты. Машалла. Айды жаратты, түндө кичине жарык болот. Күндү жаратты, күндүзү жап-жарык болот. Демек, ай күн жаралгандан мурда алам эмне экен? Кап-караңгы экен. Аламдын негизи караңгычылык. İnsandın dağı, adamdın dağı negizi sıfatsızlık, karangılık. Biz törölgönden ele bereşen bol törölbeyüz. Bir dağı adam törölgönden biz sarang bol törölüyoruz. Törölgönden köralbas bol törölüyoruz. Törölgönden tekebir bol törölüyoruz. Uşul sıfatlar biz menen birge olur. 2 yaşar bala, 1 yaşar balardı görsün ne deyip? Allah deyip. Men çoğmun bul kichine deyip. Jaş bala büröge oynay turgan sınık oyuncağında karmatpaydı. Ne üçün? Sarang. Kimde bir nerse görse tartı olayın deyip. Biz oşul sıfat menen. Alem Allah Taala'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de biz sizlerge ülgü kıldı emnesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin
siratı, suratı, sariratı. 3 nersesi bizge ülgü, 3 nersesini ertiş gerek. En birinci surat degeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görünüşü kandaylı. Alımlarımızdan taktap bilip mübarek baş kiyimi, mübarek köynögü, berekeli but kiyimi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kışında, jayında kiygen kiyimi kandaylı. Peygamber aleyhisselam'ın berekeli çaşları, berekeli kaşları, berekeli sakalı, murutu kandaylı. Peygamber aleyhisselam tırmakları, sırtkı görünüşün tolluk özdeştürü bu ümmet boludu. Özümüzdü Peygamberimizin ümmeti de biroq suratımızdı, görünüşümüzdü başka birege okşatıp alsak, bu aytkanımız menen kılganımız dal kelbegen bolot. Allah Taala Kur'an'da Ali İmran suresinde Peygamberimizge aytkan: "Kul in kuntum tuhibbunallaha." Siz aytыңыз adamlarga, eger Allah'ты жақсы көрсөңөр, fattabi'uni. Anda meni erişigile degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kantip erişibiz? Birinci okşop. İkincisi sirat. Peygamber aleyhisselam 24 saatini kanday ötkürgen. Jaşooda kuvanıç gündörü dagı bolot, kaygı gündörü dagı bolot. Kursağı tok, kursağı açka, saparda, uyda жүрgөн, жалгыз, el menen, meçitte, bazarda, kayсын uçurda kanday жүрgөн bolso, oşonun bardığı bizge din, biz dagı dal oşondoy жүрür, bizge emne, bizge dinimiz. Oşonu erçü dep aytay. Üçüncüsü sarirat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жүрөгүдө ne oy var ele, ne gam var ele. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daimal fikrati mutavasilal ahzan. Daima bir nersege bir oy жүрgüzüp, bir nersege bir kaygırıp jürötülü daim. Biz de oşondoyбуз. Biroq bizdiki başka nersege. Aramız adam balası söyleydi. Söylöö, Allah til bergenden soň, söylöö sıfatını bergenden soň adam söyleydi. Je jakşı nerse söyleydi, je jaman nerse söyleydi. Adam kaygırat. Je dünyöge kaygırat, je ahiretke kaygırat. Peygamber aleyhisselam'ın жүрөгүндөгү bolgon fikir, kantkende bardyk adamlar, kıyamatga çeyinki insanlar, bardygy imanга kelet degen bir oy var ele. Kaygısı imansız ketkenlerge. Bugün musulman, kaysıl bir musulman emes өлködө kırsık bolup, musulman emesler kaza olsa musulman sүйünöttü. Ölsün dep şolar. Peygamber aleyhisselam'ın körüp kalganında imansız biri ölüp kalıp janazaсын kötörüp alıp ketip atsa kaygarat ele de, uşul adamga men jetkizip uşul iman menen kete alбады dep. Ошондуктан тугандар, biz özümüzdü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okşatkonda gana biz ümmet bola alabız. Peygamberimiz erçiyiz, nafsibizge jakkan nerselerde ele emes. Jakpagan nerselerde da. Peygamber aleyhisselam süttü jakşı görgön, baldı jakşı görgön. Peygamber aleyhisselam tişin sındırıp dua kılgan, keçirgen, oşonda jakşı görgön. Jamandyk kılganlara jakşılık kılgan. Ahlak degeni Allah bergen dene müçögö Allah'ın hükmün Peygamber aleyhisselam sünnetini alıp gelүүnü ahlak dep ayt. Allah Taala meye berdi. Jana oşol meyege hüküm berdi. İctenibu kesiran minaz-zanni inne ba'daz-zanni ism. İmandılar biri turalı kiçine jaman oydan saktangıla. Sebebi biri turalı kiçine jaman oy oylop koyup bul haram degen. Ahlak Allah bergen meye menen insaniyatga jakşı oyda boluu. Bardyk adamlar menden jakşı, kapırlar erteң iman keltirse alar da menden jakşı bolot. Musulmanlar uçurda menden jakşı bardı. Kapırlar da erteң menden jakşı bolot. Oşunu ahlak dep ayt. Jaman oy oylоо üçün dalil kerek. Jakşı oy oylоо üçün ahlak kerek. Biri turalı jaman oy oyladыңızбы?
siz emne kıldınız? Oşol adamdın Allah tıygan çegarasından ötüp kettiniz. Allah her bir adamdın canına, malına, izzat, abirine oy tiygizүүден, söz tiygizүүден, kol tiygizүүден Allah Taala tıygan. Erkinlik var dünyada. Dinde dağı, mizamda dağı. Bırak erkinlik kanca dengelde. Sizin erkinliğiniz menin erkinliğim buzbaş gerek. Menin erkinliğim sizin erkinliğinizdi buzbaş gerek. Men oylongonga erkinmin, bırak siz turalı jaman oylonuga erkin emesmin. Zannu bil mu'minina hayra. Peygamber aleyhisselam aytkan, mu'minlar turalı жақсы эле ойдо болгула деген. Эң биринчи инсандын мээси бузулат. Мээде жақсы ой болсо, анан адамдын жақсы сөзү болот. Жаман ойлоо инсандын экинчи кадамы эмне? Экинчи кадамы ошол оюн коштоп аңдый баштайт. Ошого Аллах Таала айткан: "Вала таджассасу", бири-бириңерди аңдыбагыла дейт. Бирөөдүн артынан аңдып жүрүш бар го, никесиз төрөлгөн адамдардын сыфаты да. Себеп нике менен төрөлгөн адамга табигатыга жакпайт экен да, бирөөдүн айыбын көрүп алайын деп аңдаганчы. Тескерисинче бирөөдүн кокусунан бир айыбын көрүп калса, көрбөгөнгө салып кетет экен. Бир жаман нерсе угуп калды, укпаганга окшоп. Bilip kaldı, bilbegenge okşap жүрүş ушул ahlakta. Bilmeksen boluş, bilgon, ukmaksan bolgon, körbegöndey. Ola tajassasu, аңдыбагыла деген. Sebebi jaman oyluu insan ana аңдайт да, oyunu tакташ үчүн. Бирөө тууралуу ууру деп ойлодуңузбу, эми ошону аңдайсыз. Качан не уурдайт экен деп. Жакшы ойдо болсоңуз аңдыштын кереги жок. Анан аңдыгандан соң ар бир нерсени жамандыкка жоруйт да, анан сүйлөйт. Вала ягтаб ба'дукум ба'да. Аллах Таала тыйды. Бул уда келген аяттар. Бири-бириңердин артынан сүйлөбөгүлө деген. Анан адам сүйлөйт. Тил бузулду. Бул ахлак. Тилде караңыз, инсан тили менен зикир кылган бул ибадат. Ошондой эле гыйбат кылбагандык да ибадат. Зикир кылган ибадатынан гыйбат кылбаган ибадаты соогу көбүрөөк турат. Себеби зикир кылыш оңой, гыйбат кылбаш кыйын. Аллах Таала айткан: "Ола ягтаб ба'дукум ба'да." Бири-бириңерди гыйбат кылбагыла. Аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан. Kim sizlerden жактырат өзүнүн bir тууганын этин чийки жегенди? Факарихтуму, жактырбадыңарбы? Фаттакуллах, Аллахтан коркула. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh bir күнү саарлыкка кичине аз убакыт калганда ойгонушту, кызматчы да уктап калган экен. Кызматчыны тур батыраак тамак даярды деп жөнөтүп коюп, экөөсү бири-бирине адаттагыдай сүйлөдү, айтты, ушул көп уктайт ушул. Kızmatçı kelip aytты, tamam eşteke жоқ eкен деген айтты. Peygamber aleyhisselam үйüne varыңыз, bir nerse olsa bersin degende. Kızmatçı çırpıp barıp aytты, Allah'ın elçisi Hazreti Abu Bakr ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma işte keşif kaldı, tamak jegenge bir nerse var mı dese aytты. Jo'alar javalıştı dedi. Aytıp kelip aytты, sizler javaldыңarбы dedi. Peygamber aleyhisselam aytты mı, sizler de jedi dedi. Çırpıp kelişti, aytты, Allah'ın elçisi eşteke degen жоқ. İdiş berdi, aytты, tükürgüler dedi. Tükürgönde oğuzlarından жаңы çiğki jegen ettin kanı çıktı. Sizler bunu ayttıңarбы, көп uktaytты. Kızmatçını kovuktayt деген сөзүн чындык бул. Бирок ошонун артынан сүйлөдү да. Эми биз салыштырып көрөлү. Менин тилимден чыгып жаткан сөздөр бирөөдүн иззатына, бирөөдүн абирине. Ошондо ахлак дегени Аллах жараткан тилге Аллах берген өкүмдү алып кирүү, ушул ахлак. Zikir kılgandan gıйбат kılbagandыктын соогу көбүрөөк. Себеби insan gıйбат кыла турган болсо,
Allah bul gününü keçire alat, bирок keçirбейт. Kaçan oşol adam keçirmeydi. Kıyamet günü esep kısap, tarazalar büt bardığı bütüp Sırat köprüsünün canında hukuk degen bir yer var. Hukuktardı ala turgan. Adam soğupları toltura. Kelet. Sırat köprüsüne öteyin dep. Oşol jerde hakısın talap kılgan adamlar turат. Siz men turalуу жаман ойлогон экенсиz. Men артынан сүйлөгөн экенсиz. Sen kıyamet günü bardıq nerse açık aykın bular. Biz unutup kalgan nerseler daha. Oşoğa sahabalar tazda taştı ozdan salып alat eledi. Zikirden gaflette kalbaş üçün, toora emes söz süylep albaş üçün. Karаңыздар bir hadis var. Peygamber aleyhisselam aytkan, acılıkka bargan adam enesinin törölgön günü kanday günösüz bolsa oşonday kaytat degen. Oşol hadiske salıştırıp bugünkü acılarga dağı kaytkanda bul adam törölgön günü kanday günösüz bolsa dal oşonday kaytты deye albayбыз. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlaklı musulmanlar turalып aytkan. Anın çoğun günösü jok. Al bürödün akısına kirgen jok. Bolgonu ança munça kataçılıklar var. Namazda kiçine şaşıp okup koygon, orozoda kiçine keçirek ozunu açıp koygon. Oşol kataçılıkları juulup taza bolat. Musulman hiç kaçan gıybat kılat, kalp aytat degen jok da. Bugünkü hacı kaysıl ahvalda bargan bolsa oşol ahvalda kaytıp kelet. Moynunda oşonca namaz kaza, oşonca adamды söküp koygon, oşonca adamды urgan, oşonca adam артынан gıybat kılganбыз, oşonca adamın akısın jegenбиз, oşonca adamın karzын бербей жүрөбүz, oşol boydan kaytıp kelebиз biz. Bizdeki eçteki keçirilbey, sebep namaz okulgan emes özü. Oşonduktan tilde Allah'ın hükmü wala yaqtab ba'dukum. Biri-biriňerdi gıybat kılbak. Çındıkta aytkan gıybat, çındık emesde aytkan bul doomat bolatdy. Bir adam jasagan emes nerseni jasady dep aytkan bul doomat bolat. Anın günösü zınanın günösünden çoňurakdy. Sebebi zina kılgan adam Allah'dan keçirim surasa Allah keçiret. Bırak doomat kılgan adamın günösü keçiriliş üçün kıyamet günü oşol adamda Allah tozoktun çoğunun üstüne oturguzat, bütkül kalayıktın aldığında moynuna algança. Oşol adamdı kılbaganın kıldı dep men ayttım dep. Oşonda Allah keçirer. Bul dünyada tövbe istiğfar menen keçirilbeyt ol. Astagfirullah, astagfirullah kunde 1000 jolu. Anı menen gıybat keçirilbeyt. Astagfirullah, astagfirullah menen büröөгө japkan jala keçirilbeyt. Astagfirullah menen ne keçirilet? Namaz okup oşol namazdın içindeki kemçillikler keçirilet. Orozo karmap oşol orozonun içindeki kemçillikler keçirilet. Darat alganбыз, oşol darattın içindeki kemçillikler keçirilet. Astagfirullah menen. Astagfirullah menen bul keçirilbeyt bolganda. Sebep bul hukukul ibad, bul pendenin akısı. Allah tildi berdi, tilge hüküm berdi. Ne kılsın dep? Ya eyyuhallazina amanu ittaqullah. İmanlılar Allah'tan korktular. Ve kulu kavlan sadida. Jana çın söz, tuğra söz söylep жүрgüler. Çınçıldıkka Allah'ın vaadasını karаңыз. Yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum zunubakum. Çınçıldın Allah Taalam jakşılık kılganga mümkünçülük beret, kataların Allah keçiret. Çınçıldın. Günölördün bir günöge okşoş misali. Teң günöler bardı. Allah kalp süylögöndü kanday günö menen teң kılgan. Kur'an'da İctanibur rijsa minal awsan ve ictanibu qawlaz zur. Butlarga sıyınu siyaqtu plastiktan jana kalp aytuudan özüňöňü saktagıla degen. Butqa sıyıngan adam menen kalp aytkan adam ökösü birdeý. Ne üçün? Butqa sıyınuuçu da kalpıçı. Nege? Kuday emessi Kuday dep atatdy. Bul da kalpıçı. Kılbaganın kıldım dep atar. Oşoga çın süylögön bul ahlak.
Себеби Allah bergen tilge Allah bergen hökümdü alıp geldi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Allah kulak verdi. Kebir hökümler verdi, kebir nerselerden tıyıp koydu. Jakşılıkты uğuğa, jakşı emes nerselerden kulakты tıyuğa. Allah tilge saktooga tiş berdi. Kulakты saktooga Allah but berdi. Kanday? Allah'ın hökümüne layıksız sözler bolup жатқан жерden ketip kaluğa. Allah Kur'an'da aytkan: "Wala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin gayri innakum izan misluhum." Qaysı jerde bir günö söz bolup жатқан bolsa, siz alar menen oşol jerde oturbaňız, ketip kalıňız. Eger bol boyla otura berseňiz, anda oşolar jasagan günögө razı bolgonduktan teň şerik bolasiz. Bir jerde günö bolup жатат. Siz dagı barsız, toktotuňuz. Toktobody, ketip kalıňız. Ketip kalbadyňız, onda ırazısız. Koldoýsuz. Şeriksiz. Biri kalp ayıp jatat, gıybet ayıp jatat. Toktotuňuz, toktota albaýsyz, ketip kalıňız. Ketip kalbaýsyz, onda razı bolduňuz. Şeriksiz anda. Allah köz berdi. Oşul közge höküm berdi. Kul lil mu'minin, aytыңыз imandylarga, yaguddu min absarihim, közlerin ıldy karat dursun. Közge Allah'ın hökümini alıp geliş ahlak. Biz ne için közümüzü saktay albayız? Ne için oyumuzu saktay albayız? Nege tilimizi saktay albayız? Sebebi biz musulmanmız. Kur'an'da bir dağı höküm yok musulmanlarga. Kur'an'dağı bardık hökümler mu'minlarga. Adam birinci musulman bolup, anan mu'min bolup. Hucurat suresinde var. Qalatil a'rabu amanna. Talada jaşagan, tokoyda jaşagan Arabi, Beduinler keldi dağı kelime okup ne dedi? Biz mu'min bolduk dedi. Qalatil a'rabu amanna. Biz mu'min bolduk degende Allah ne dedi? Kul. Peygamber siz bularga aytыңыз. Lam tu'minu. Bular mu'min bolaýyk. Walakin qulu aslamna. Aytqıla biz musulman bolduk. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Azırgaça iman sizlerden jürögüňerge kirelek dedi. Adam kelime okuş menen musulman bolup, oşol kelimenin hakikatin jürökke ornatkanda mu'min bolup. Anan mu'minler kandaýly? Peygamber aleyhisselam zamanasında bir adamdın namaz okuwagandygy elestete albaydyl adamlar. Uşul meçitin aylanasında 1000 erkek yaşayıp 999 erkek gelip bir erkek gelbese elder ne deydiler? Je ölüp kalgan bir, je saparga ketip kalgan iki, je basalbay turgan dengelde orup kalgan. Üçüncüsü namazga kelbedi. Yani üyünde okudu emez. Üyünde okudu degen de oy bolbaydyl. Bugün dünyada 2% musulman namaz okuydu. Peygamber aleyhisselam zamanasında 0,1% musulmanda namaz taşlabaydyl. Allah taraftan kelgen hökümdü 100% musulman atkaratdylar. Sahabalar 100%. Parda ayat düşkönde biri daha aytkan jok. Akırın. Jok. Oşol ayat kelgende bir ayat kelgende jar salatylar. Köçöde sahabalar köçödegilerge aytadylar. Köçödegi ayal üyünden parda aldırıp oşol jerden pardasını kiyip üyge oratylar. Sebebi biz musulmanmız. Kur'an'da musulmanlarga hiç nerse höküm yok. Bardyk hökümler mu'minlarga biz nege namaz okuy albayız? Nege oroza karmay albayız 100% musulman sebep? Ya eyyuhallazina amanu, ey imandular, kutiba aleykumus siyam, sizlerge oroza farz boldu. Ha biz musulmanmız da. Oroza mu'minlarga. Kul lil mu'minin, aytыңыз mu'min erkeklerge, yaguddu min absarihim, közün ıldy karat dursun. Közdün ahlagı ne? Bireudun kızın, kelinin karabaňyz, жерди karaňyz. Biz nege anday kıla albayız? Jana akıl emasın. Biz kalp aytkan haram ekenini bilip turup kalp aytabız. Gıybet haram ekenini bilip turup gıybet kılabız. Hasat
көрө албастык арам билип туруп хасад көрө албастык кылабыз. Душмандык арам экен билип туруп кылабыз. Себеби качан жүрөккө иман киргенде бул оорулардын бардыгы чыгып кетет. Адам эки түрдүү ооруйт. Жисмани, денеси, рухани, руху ооруйт. Дене оорулары бир жери кесилет, операция болот, жүрөгү ооруйт, бөйрөгү ооруйт, баш ооруйт, ичи ооруйт, тиши ооруйт, көзү ооруйт. Бул оорулар айыгат. Аллах Таала себеп кылган табыптар бар, доктурлар бар, дем салас. Экинчи оору бул рухани. Руху оорукчан. Кандай? Бул адам көрө албас. Бул адам сарам. Бул адам өтө оорой. Кечирбейт. Кекчил. Бул оору дүйнөдөгү дененин рак оорусунан дагы жаманыраак. Себеби рак оорусу өлгөндө бүтөт. Бирок бул оорулар кыяматта да бирге болот. Кыямат тууралуу Аллах Таала айткан: "Яума ла янфау малу ва ла банун." Кыямат күнү бир дагы адамга байлыгы, бала чакасы пайда бербейт. "Илля ман аталлаха би калбин салим." Ким кайсыл адам келсе, жүрөгү таптаза болсо, жүрөгүндө эмне жок? Ширк жок. Жүрөгүндө кек жок. Көрө албастык жок. Жүрөгүндө душмандык жок. Жүрөгүндө шек жок. Таптаза. Бул оорулар кыяматта да болот. Ошон үчүн иман жүрөктөгү ооруларды кетирет. Ошо дават мээнетинин максаты, талим, машвара, гашт, музакара бардыгынын максаты башкаларга дин жеткизүү эмес туугандар. Өзүбүзгө дин алып келүү, башкалардычы эскертүү. Эгер биз даваттын мээнетинен максат башкаларга дин жеткизүү деп ниет кылсак, анда биз шамчыракка окшоп калабыз да. Шамчырак башкаларга жарыктык берүү үчүн өзүн жок кылат. Биз өзүбүздүн вактыбызды, жаныбызды, малыбызды сарптап, бирөө мусулман болсун үчүн пайгамбарлар шамчырак эмес эле, пайгамбарлар сиража монира, жаркырап турган күн эле. Өзүнүн ичиндеги нурду чачат күн. Ошондой эле даваттын максаты мен оңолоюн, оңолгон инсанды көрүп башкалар да оңолот. Оңолуу имандан башталат. Анын белгиси ахлак оңолот. Сахабалар иманды үйрөнгөндөн соң не болду? Иманды үйрөнгөндөн соң ахлактары оңолду. Аялдарды кадырлабайт эле, кадырлай баштады. Кыздарды тирүүлөй көмөт эле, көмбөй баштады. Уурлук токтоду, душмандык токтоду, элдешти, ынтымак болушту. Бири-бири менен кан төккөн адамдар аягында эмне болду? Икрима ибн Абу Жахал радияллаху анху жанын берди бирөөгө бир урттам суу бериш үчүн. Бир урттам сууду эми ичейин десе, өлүп жатканда жанында бирөө суу дегенде ошону берди дагы өлүп калды. Мурда өзүнүн напсинин каалоосун кандыруу үчүн бирөөдү өлтүрүп өз жейт эле. Эми өзүнүн жанын берди бирөөгө бир урттам суу бериш үчүн. Себеби иман. Ошо дават мээнетинин максаты биздин иманыбыз не болсун? Биздин иманыбыз тилибизден дилибизге өтсүн. Караңыздар, биз кыямат тууралуу бизде маалымат бар, бирок ишенич жок. Кабырда азап бар тууралуу маалымат бар бизде. Кабырда эсеп кысап бар тууралуу маалымат бар бизде. Бирок ошол тууралуу иман болгондо биз бул дүйнөдө бирөөдүн бир тыйынын жебейт элек, биз бир жолу да кыйбат кылбайт элек, бир жолу да калпайтпайт элек, бир жолу да көзүбүздү сактабай койбойт элек. Эмне үчүн? Эсеп бар. Биз билебиз өлүм бар, бирок элестете албайбыз. Биз билебиз мункар накир келет, сурайт. Билебиз болгону маалымат. Бирок ошол ишеним деңгээлинде болгондо анда жүрөк падыша айтат эле. Мындай дебе, мындай кылба, эртең жооп бере албайсың деп. Ошо даватта, 6 сыфатта биринчи сыфат иман. Качан жүрөккө иманыбызды түрдүү нерселер каптап алганда ошолордон тазалаш үчүн. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Инна хадихил кулубу тасдау кама ястаул хадиду иза асабахул ма." Бул жүрөктөр да дат басат, кандай эле темирге суу тийгенде дат баскандай. Кыйла ва ма жилауха? Айтты, кантип тазалайбыз? Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Касрату зикрил маути ва тилаватил Кур'ан." Өлүмдү көп эстөө менен
Jana köp Kur'an oku menen. Akthiru min qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah da aytuunu köp aytkıla dedi. La ilaha illallah da zikir köp kılgıla degen emas. Zikir soopçuluk üçün. Zikirdin paydasına jetken ibadat jok özü. Birok la ilaha illallah bir Allah'tan başka jaratuucu jok. Allah gana jaratuucu. Bir Allah'tan başka zat obruy bere turgan zat jok. Bir Allah'tan başka birodun kadırını kötörө turgan, düşüre turgan, baylık bere turgan, biyilik bere turgan. Allah'tan başka hiç kimin kolundan kelbeyt bu nerse. Rızkı bere turgan. Allah gana rızkı beret, Allah'tan başka hiç kim rızkı bere albayt. Allah'ın zatına bolgon işençimiz uşunday bolsun. İnsan jana ölөр kezde dagı jürөгүнөн tiline oşol kelepti. Bul aytуу menen. Birinci köp aytуу menen. Kaytalоо menen. Anan kayсы nerseni körsök Allah jarattı, Allah berdi. Birödög ийгиликти gördük, maşallah dep nege aytabız? Allah'ın kaloosu menen boldu uşul. Birö uuldu boldu, birö üylü boldu, birö maşineli boldu. Maşallah dep aytabız. Nege? Allah kaladı uşul boldu. Ine bul özünün aklı menen bir jetişkendiğiligi menen uşul nersege ee bolgon jok. Maşallah dep aytkıla degenim. Nege? Allah kaladı uşul adam uuldu boldu. Üylöndü, uuldu boldu emas. Allah berdi degen söz. Jamgır jağdı maşallah. Allah jağdırdı degen söz. Oşonduktan Kur'an-ı Kerim'de Allah aytkan nerselerdi şunçalık köp aytalı bizge közübüz menen körsök dagı iman özgörülbөй turgan dengelde boluş kerek. Kabırdagı жашоого, kıyamet günüge esep kısapka oşonda insan ne kılat? İnsan dünyada ahlak oңголот. İmandın kele başlaganının belgisi insanga ahlak payda bola başlayt. Men özümdün kuluk münözüm kete başlayt dagı Peygamber aleyhissalamdın Kur'an'ın kuluk münözüm aga kele başlayt. Peygamber aleyhissalam turalı soraldı. Kelip soradı Jubayla Ummahatul Mu'minin onların apasından Peygamber aleyhissalam münözü kanday aytdı? Kana hulukuhul Kur'an. Peygamber aleyhissalamın münözü Kur'an ele. Kur'an okumadın arada. Kur'an'da Allah kanday degen bolsa şonda ele. Ve la tamşi fil ardı maraha. Allah Kur'an'da aytdı. Yer betinde basıp yürgönde gerseyip basbagıla. Peygamber aleyhissalam toğdan düşken adam siyaktı basatılı. Hiç kaçan gerseyip. Peygamber aleyhissalam ömründe hiç kaçan kalp aytkan emas. Ukpayt ele dagı, aytpayt ele dagı gıybat. Men janımda sahabalar turalı söz aytpagıla, men jürөгüm karatpagıla deydiler. Oşonduktan tuğanlar insanın imanı candanıp jatkanının belgisi, qarаңыз, bizdin Hanafi mazhabda, Maturidiya akidasında iman azaybayt, köböйбөйт. İman bir nerse, iman basit. İman 1 kilogram 1 tonna bolboy. İman bir nerse, Allah'ın barlığına, birligine je işenet, je işenbeyt. Bolgonu oşol iman je bar bolot, je jok bolot. Je күчтүү bolot, nurdu bolot, je karаңgı bolot, zulmatda bolot. Şu davattın maksatı imanımızı candandırуу, nurdandırуу, bekemdödü, köböйtүү emas. İman köböйбөйт, azaybayt. Awliyanın da imanı ömür boyu bir secde kılbaganda musulmanın imanı bir değil. Bul da Allah'ın barlığına, birligine işenet, bul da işenet. Ayırma ne de? Ayırma bolgonu awliyanın imanı uşunçalık nurdu, hani bir daha günah kıldırbayt. Onun imanı uşunçalık alsız, bir daha soğuk işe alıp aralbaytı. Şu bizim imanımız bizde tıyıp duruş gerek. Uşunçalık iman үйрөнүү parız. Parız degeni keçirilgis. Kıyamet günü Allah soraganda жооп бере албаса üzürsüz. Kançalık dengelde haramdan toktota ala turgan, ökümdörgө türtkü bola ala turgan dengeldeki iman үйрөнүү parızdı. Oşonça iman parız. Haramdı, men toktota alsındı. Oyumdu haramdan, közümdü haramdan, tilimdi haramdan, kulağımdı haramdan. Aşkazanda aramdan. Bu imanın alsızlığından bolot. Qarаңыз, bir adam musulman özü günah jasaganda nege jaşınıp kılat? Sebep toora emas eken bilet de. Nege uğru jaşınıp uğurlayt? Nege gıybat kılıp atkan adam birbirinin kulağına şığırlayt? Ne mikrofon menen aytpayсызбы? Sebep toora emas ekenin jürök aytып жатат da, kichkine iman bar go, aytып жатат. Bu toora emas uşul kılganын. Bирок baribir jasap жатат da. Oşoğu iman kavar ele verbesin. Ben aytdım ya malumat dengelinde bizde. İman toktota alsın. Bu küç.
Ошол деңгээлге чейин биз эмне кылышыбыз керек? Мээнет. Гашт, талим, машвара, 3 күн, 40 күн, 4 ай, күндө 2,5 саат. Ушунун бардыгынын максаты менин иманым, менин ахлагым, менин ибадатым, менин муамалатым, менин муашаратым оңолсун, башкаларга эскертүү болсун. Ошого даватта 24 сааттын 1 саатын биз көчө чыгып туруп эшик такылдатабыз, калган 23 саат өзүбүзгө мээнет. Үйүңүздөн канча алыска барасыз, бирөөдүн айылына барасыз дагы, бирөөдүн мечитине бир суткада бир жол чыгасыз элгечи. Калганы 2,5 саат талим сизге, күндө машвара сизге, музакара сизге, баяндар сизге, инфиради дават. Элге кулактандыруу үчүн сиздер да чыгыңыздар деш үчүн болду. Ома алайна иллал балаг. Пайгамбарлар да айтат эле, биздин ишибиз силерге жеткизип эле коюу, мажбурлоо жок. Biz ойлойбуз, даватка чыктыкпы, сөзсүз да 40 күндүк 4 айлыкта чыгарышыбыз керек чыгар. Бизди бирөө чыгарды, биз бирөөлөр чыгардык, алар дагы бирөөлөр чыгарсын. Не үчүн? Билбей атабыз биз. Бири-бирибизди чыгарып эле кетип атабыз. Ошон үчүн мына талимден максат, мына музакаралардан максат эмне? Максат ой келсин, мен оңолушум керек. Себеби ар бир адам өзүнө чаң жугузгусу келбейт. Ар бирибиз өзүбүз үчүн таптазабыз, эң сонунбуз. Сенбесеңиз, күзгүгө караганда биз кантебиз билесизби? Топубузду кичине түздөп коебуз. Эми мен соп сонунун болгон топу кичине кыйшайып калыптыр. Эми болду эми чөткө болду. Ошого күзгүгө каранганадан же сакалын, же чачын түздөйт го. Не үчүн? Себеп менде эч кандай кемчилик жок. Ушул жерде кичине кемчилик бар экен. Анда түздөп койду, болду, бүттү. Өзүбүз үчүн таптазабыз. Биз өзүбүздү аябай жакшы көрөбүз да. Ошого оңдогубуз келбейт. Өзүбүзгө жагабыз биз. Бирок салыштырып көрөлү да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, сахабаларга. Себеби Аллах биздин эч кимибизге айткан эмес, эң жакшы кулк мүнөз ээсисиң деп. Пайгамбар алейхиссалам да айткан: "Ва иннака ла ала хулуқин азим." Хакыйкатта сен кулк мүнөздүн, улуу кулк мүнөздүн туу чокусундасың деген. Ал кулк мүнөз кайсыл эле? Вафу амман заламак. Sizge zulümdük kılgandı keçire turgan. Peygamber aleyhisselamga zulümdük kılgandı öç aluu. Aramız adilettülük degen nerse var. Adilettülük Allah'ın işi. Biz ne olsun? Biz keçire turgan. Uşunda peygamberden ümmetiyiz. Biz uşunda peygamberden ümmetiyiz. Ömründe bir jolu dağı baddua kılgan emes peygamberden ümmetiyiz. Tayak jegen birödü urbagan peygamberden ümmetiyiz. Jamandık korup, jamandık kılbagan peygamberden ümmetiyiz biz. Ошондуктан туугандар, намаз, орозо, зекет, ажылык бизге таандык болсун үчүн, ушулардын сообу биздин өзүбүзгө буйурсун үчүн, бейиште даражаларыбыздын бийик болуусуна себеп болсун үчүн ахлак не болуш керек? Ахлак пайгамбардыкындай болуш керек. Себеби эгер менин ахлагым пайгамбардыкындай болбосо, анда менин намазым меники эмес ал. Мен кимди урган болсом, kimdi sökkön bolsam, kimni артынан сүйлөгөн болсом, kimdi жаман ойлогон болсом, kimge жала жапкан болсом, kimdikini жеген болсом, ошолордуку ал намаз. Мен кыйналып окугам. Ал орозо ошолордуку. Ошо икрам муслиминдин максаты укуктарды берип, бир дагы укук калбасын мойнубузда. Ата эненики берели. Бир туугандардыкы берели. Досторду кошуналардыкы берели. Musulmandardыкы берели. Капырлардын да акысын берели. Эч кимдин акысы калбасын бизде. Аны ким бере алат? Кулк мүнөздүү инсан гана бере алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мусулман эмес, бир капыр дагы айта албайт эле дагы мен акымды жеди депчи. Бир капыр да айта албайт. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл дүниеден сапар тартқаннан соң Hazreti Айша радıyallahu anha кызыдан сурады. Пайгамбар алейхиссалам жасаган, мен жасабаган бир амал барбы деді. Бар деді. Базарда бир жөөт бар деді. Ошого күндө тамак алып барат эле деді. Ошол тамактан жасап бер деді, жасап алып барды. Барса бирөө сокур экен. Жөөт.
Эртең менен алып келип отургузуп коет экен. Кечке пайгамбарыбызды жамандайт экен. Күн батканча суранбайт. Кайырчылык кылбайт. Пайгамбар алейхисалам жамандайт. Жаман сөздөрдүн баарын кечке сүйлөш үчүн жаман сөздөр. Барып учурашты биринчи. Анан тамак берди. Анан сокур сурады, сен кимсиң дегенде айтты, күндө сизге бирөө тамак алып келет эле го дегенде айтты, жок деди. Ал кишинин колу жумшак эле деди. Экинчиси ал мага тамакты чайнап берет эле, мен тишим жок деди. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu közünden жаш агып айтты, ошол деди, сен жамандап аткан адам эле деди. 60 жашында эле ошол кезде ошол жөөт. Айтты, Аллах мага ушунча өмүр бергениң, өмүрүмдүн акырына чейин мен ошол затты алкыштап өтөйүн деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жасаган мамилеси, кулк мүнөзү жүрөгүндөгү бүткүл инсандарга жакшылык каалагандыктан эле. Эгер биз бардык адамдарды жакшы көрсөк, анда бирөөдүн сизди капа кылганынан капа болбойсуз. Эмне үчүн? Апа баласын жакшы көрөт. Баласы үстүнө зара кылып койсо дагы баласынан капа болбойт. Эмне үчүн? Жакшы көрөт да. Кошунан баласы келип зара кылып койсо ага сүйлөнөт. Эмне үчүн? Аны жакшы көрбөйт. Ошон үчүн биз мусулмандардын бардыгын жакшы көрүшүбүз керек болгондо. Жакшы ой ойлоп, жакшы көрүп. Капа болуш бар го, тарыныш. Бул адамдын сыфаты эмес өзү. Бул эшектин сыфаты өзү. Эшек башка жаныбарлар кээде жылмаят, кээде күлөт. Бирок эшек жалгыз ушундай жаныбар өмүрү разы болбойт да. Бул өмүр бою наразы да, капа. İnsanın sıfatı je şükür kılat, je sabır kılat. Allah kişine jеңилдик берсе, alhamdulillah. Allah sınov berdi, sabır жасайт. Sabır kılış ne degen? Ana arızdanbayt, айтпайт hiç kimge. Ayub aleyhisselam bir arızdandı o. Peygamberler arızdangan emez. Oşo insanda je sabır bolat, je şükür bolat. Sabır je şükür jok insanda ne bolat? Janagындай капа болот, тарынат, наразы болот. Ошондуктан биз тагдырга ишенбеген инсан Аллахтан коркпогон инсан. Тагдырга ишенбеген, Аллахтан коркпогон инсан кыжалат болот. Bir ahval болду. Тагдыр да ушундай экен. Болду, мындан качып кутулмай жок. Экинчиси бир күнөө кылып койгондо Алладан коркуш керек. Ошондуктан туугандар, ар бирибиз өзүнүн иманыбызга мээнет кылалы. Аллах бул дүйнөдө жашоого убакыт берди. 20 жыл, 50 жыл, 70 жыл. Ошол жылда, ошол өмүрдө иманыбызга мээнет, ахлагыбызга мээнет. Намаз, орозо, закат, ажылыкты иншалла эл катары агым менен бирге жасай беребиз. Бирок мээнет кыла турган нерсе үчүн. Эми кантип мээнет жасайбыз? Караңыз, мен өзүмдүн оюмдун, ахлагымды оңдош үчүн караңыз, ахлакты түшүндүрүп бердим. Аллах жараткан дене мүчөгө Алланын өкүмүн алып келүү. Машыгамын. Азырттан баштап машыгам. Мына мен жарым саатка чейин эч ким тууралуу жаман ойлобойм. Жарым сааттан кийин бирөөдү кокусунан көрүп калып жаман ойлодум да. Бул ким? Андан соң кайра ниет кылам. Болду, мен азырттан баштап баары тууралуу жакшы ойлойм, жакшы эле ойлойм. Андан көзүбүздү контрол кылабыз анан. Көздүкү кыйын. 5 минутча жерди карап жүрдүм, кокусунан карап алдык анан. Жагып калды эле, көбүрөөк карап алдык анан. Кайра ниет кылабыз. Болду, мен көзүм сактайм деп. Көзүм сактайм деп. Мен бир алым кишиден уккамын, 18 жылда көзүмдү толук жерге карай турган кылдым дейт. 18 жылда. Ал кезге көзү баягы неме тага турган очкисинин немеси -16 эле да. Биздин устаз Шейх Жамил рахматуллахи алейхи айтат, 18 жылда көзүм жерден башканы карабай турган болду. Ал кезде көрбөй калган да. 60'tan ашып калды. Ошого чейин эмне кылабыз? Ниет кылабыз. Мен бүгүн көзүм сактайм. Тилим сактайм. Кичинеде тилди сакташандан кыйыныраак. Бир аздан сүйлөп жүгөрөбүз. Бир ошентип ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Бул азыркы ниет жарабайт. Азыр эми баарыбыз ниет кылып атабыз. Иншалла болуш керек, болуш керек. Күндө эртең менен ниет кылабыз. Мен бүгүн ойдон баштап туруп, бирөө тууралуу жаман ойлобойм, жаман карабайм, жаман сүйлөбөйм, жаман укпайм. Жүрөгүмдү 5 минут, эртең 6 минут, анан 7 минут ошентип 24 саатыбызды ошол ахлакка алып келели.
Эми гыйбат болбосунго, sıfat болсунго десек sıfat болуп калбайт алчы. Мен айта берейин, не болсо болсун. Караңыз, көп сүйлөгөн инсанды сиз сүйлөтпөй кое албайсыз. Көп сүйлөгөн инсанды ошол сүйлөгөн сөзүн ордуна жакшы сөздөрдү үйрөтүп коюңуз. Биз кээ бир адамдар sıfatı бар да, чогулушка чогулду, көп сүйлөйт да. Муну сүйлөбөй коюш мүмкүн эмес, адат ал. Каргаларды мисалы как дебей жүргүлө дей албайсыз да. Ошондой эле көп сүйлөй турган инсан дагы кээ бир адамдар жакшы, аз сүйлөйт, көп угат. Бирок көп сүйлөй турган инсан өзүнүн адатын оңдоштун не ниет кылыш керек? Макул эме сүйлөбөйм десе, ал күчү жетпейт. Не десин? Мен жакшы эле нерсе сүйлөйм. Ошонтип биз не кыла алабыз? Өзүбүздү тарбиялай алабыз. Болбосо, ушул азыр баяндагы ниет, азыр мен сурайм, даярсыздарбы? Ооба, бул ниет эчтекеге жарабайт дагы, жетпейт дагы булчу. Бул жөн эле бул баян тезирээк бүтсүн, кетип калалы деген эле ниет булчу. Ошого мындай ниет кылалы, иншалла. Мен айыптарды өзүбүздөн издейли, карайлы, ойлойлу. Мен ороймун. Ардыгыбыз билебиз. Жалгыз отуруп алып, мен ороймун. Мен кекчилмин. Мен текебирмин. Кара, текебирчилик бардыгыбызда бар. Без исключения бардыгыбызда бар текебирчилик. Менде да бар, сизде да бар. Текебирчилик деген не деген? Текебирчилик дегени жакшы машина минүү, жакшы үйдө жат. Текебирчилик деген акыйкатты айтса кабыл албайсыз да. Текебирчилик деген бирөөдү өзүбүздөн кемсинтебиз. Бул sıfat 2 жашыбыздан баштап бизде бар да. Жаңы төрөлгөндө, караңыз, мышыкты бар го, мышык кичине баласын, чөжөнү, негирдин баласыны, бүт бардыгын не кыласыз, жакшы көрөсүз. Жаңы төрөлгөндө кичинекей бөбөк бар го, кичине торпок, кичине козу, бардыгы жагат. Кайсыл жаныбардын баласы болсун, ышкандыкдан башка бардыгыныгы жагат. Бирок бала кичине чоңойгондо жакпай баштайт. Неге? Кичине кезинде адам айта дегенде мен баарынан кичинемин деген ой жүрөгүндө болгон үчүн текебирчилик келе элек, ошого мухаббат болот экен да. Анан кичине чоңойгондо бул бул чөжө бирөө чокуйт да, бул алсыз экен депчи. Ал кезде жакпай калат чөжөлөрчү. Но küçük de жакпай калат, бирөөдүн баласы да жакпай, өзүңүздүн балаңыз да кичине кезинде ширин болбойт да. Эмне үчүн? Кичинекей кезинде кичипел эле да. Мен баарынан кичинемин деп. Анан эле чоңойду. Караса, мындан да кичинелер бар экен. Ошон үчүн текебирчилик sıfat бардыгы, менде текебирчилик жок деген адам өзү да бар да. Ошого бул sıfattan арылышыбыз керек. Бул sıfattan арылыш. Не кылышыбыз керек? Болду, мен иншалла текебирчилик менен күрөшөм. Болду. Тараткана тазалайлы. Үйүбүздө, мечитибизде. Ошону менен кетет текебирчилик акырын. Анан өзүбүз жана көзөмөлдө ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Я Аллах, текебирчиликтен сакта. Я Аллах, жаман ойдон сакта. Я Аллах, гыйбаттан сакта. Я Аллах, жаман күмөндөн. Я Аллах, кекчилдиктен. Я Аллах, душмандыктан сакта. Я Аллах, көрө албастыктан сакта. Дуа, аракет, ниет, аракет, дуа. Биздин колубуздан ушул келет да. Акыйкатын Аллах берет. Bir kez келет, анан не болот? Сиз калыптанып каласыз. Мээңиз калыптанып калат. Жакшы ойлогонго, каяка карасаңыз гүл да. Каяка карасаңыз гүл. Сүйлөсөңүз гүл. Бал арысы бар го, гүлдөргө конот, келсе, оозунан бал чыгат да. Ошондой эле каяка карасаңыз жакшы ойдосуз, тилиңизден да жакшы сөз чыгат. Жакшы ойлоп, жакшы сүйлөгөн адамдын жүрөгүнө асатка, жүрөгүнө калдык эмне болот? Жакшы нерселер калат да. Жаман ойлоп, жаман сүйлөгөн адам жүрөгүнө таасир болот да, бир нерсенин таасири. Көк чайдын таасири болгондон кийин сөздүн таасири болбойбу? Ошондуктан ниет кылалы күндө. Азыртан ниет жасайлы, иншалла. Мен өзүмө мээнет кылышым керек. Sıfattарыбызды жазалы, эч кимге айтпайлы. Кээ бир адамдар эмне дейт? Алсызбыз. Ушундайбыз. Жок, Аллахка айталы аны. Аллахка айталы. Алсыздыгыбызды Аллахка, Алла мен алсызмын. Пайгамбарлар айткан Аллахка өзүнүн алсыздыгын бизге үйрөтүү үчүн Аллахумма инни ашку илейка дафа куввати. Ya Allah, men sağa arızlanamın özümün alsыздығымды бізге үйретүү үшін айтқан. Бұл болса Пайғамбар алейхиссалам алсыз емес эле. Алсыздық қылған да емес. Мен алсызмын. Мойнуңузга алалы берейинчи. Мойнуңга алган өтө жакшы нерсе да. Аллахка жагат да, качан пенде мойнуна алса. Истигфар неге Аллахка жагат? Истигфарга Аллах неге байлык да берет, уул да берет, бүт нерсе. Истигфар кылганда адам мойнуна алган болот. Ey Allah, мен
Men жаман адам, Allah keçir деп истигфар. Ошон үчүн мойнубузга алалы, мен текебирмин. Мен кекчилмин. Ороймун мен. Бетке чабармын мен. Мен бирөөнүн жакшылыгын билбеген адаммын. Аныңыз бүткүл дүйнө адамдары уйду адам досу деп кабыл алган эмес. Уй сүт берет, уй эт берет, бүт нерсе берет, терисинде иштетебиз. Койду адам баласы, адам досу деген эмес. Итте адам досу деген себеп, итте бир сыфат бар, башка бир дагы жандыкта жок да. Не сыфат бар? Итте бар го, жакшылыкты билүү сыфаты бар. Благодарность дегенчи. Ошол сыфат үчүн итти дос кылганда адам досу деп айткан. Уй дос эмес, адал жаны, тоок дос эмес, балык да дос эмес, эң адал жаны. Именно ит себеп. Кой бар го, кой. Сиз жем берип атасыз, канчага сатып аласыз, аны билбейт алчы. Бир күн бербеңиздер, кечкичен башыңыз ооруtur. Ит сиздин сөөгүңүздү жейт, мусуруңузду жейт, калдык ашып калган кешиктерди жейт. Бирок сиз үчүн эң жакшы көргөн уйкусун дагы уктап жатса, хит десеңиз чуркап келет. Чуркап келгенде куйругун кыймылдатканы, кожоюн мени уктап жатып келгенде анан кыйналып келгенин билбесин үчүн куйругун кыймылдатканы мен разымын, сиз уйкумду буздуңуз, мен ошого разымын. Бирдемге жеп жатат. Хит десеңиз чуркап келет. Башка бир ит менен сүйлөшүп жатат. Хит десеңиз чуркап келет. Кыскасы не кылып жатса дагы сиздин үнүңүзгө баарын таштап келет, келгенде куйругун кыймылдатат да, мен кожоюнум бул мага нан берген дейт. Ошол сыфат үчүн Аллах айттырган адамдаргачы муну дос кылып алгыла депчи. Бизде ошол сыфат жок да. Biz bирөө бизге жакшылык кылса, обязандай көрөбүз да. Бул кылыш керек, эмне кылбай атат бул? Көбүрөөк кылыш керек эле бул депчи. Ошого бул сыфат Аллахка жагат да. Кайсы сыфат? Бирөөлөрдүн жакшылыгын кадырлай билген, благодарность деген сыфат бул. Ман лам яшкурин нас, ким адамдын жакшылыгына рахмат айта албаса, Аллахтын жакшылыгына ыраазычылык билдире албайт деген пайгамбар алейхиссалам айткан. Унутпайлы, макал дагы бар. Bir tuz damuz тийген жерге 1000 жолу салам айт деген. Азыр бизге бирөө 9 жолу жакшылык кылып туруп, онунчусунда азыраак жакшылык кылсын, же жакшылык кылбай койсун, не болот? 9осу көрүнбөйт бизге. Акыл. Бизде да болуп калар бир күн. Мейли. Алла разы болсун. Кылган жакшылыктарды эч качан унутпаш керек. Biz itten үлгү алалы демекчи эмесмин. Мисал бердим жөн эле. Итти эмнеге дос кылып алдык депчи. Ошол сыфаты үчүн. Болбосо арам жаныбар. Бирок сыфат бар да. Башка бир жаныбарда көрсөтүңүзчү ошол сыфатты. Жок. Койдо да жок, уйда да жок. Ошондуктан туугандар, бири-бирибиздин, ата-энебиздин, бир туугандарыбыздын, аялыбыздын бизге кылган жакшылыгын эч качан унутпайлы. Эч качан бизге унутпайлы. Эң көп жакшылык кылган ошолор өзү. Башка бирөө ошолор кылган жакшылыкты кылса акчага кылат. Алар бекер кылып берип атат. Разы болуп кылып берип атат сизге. Жаныбызда жүргөн шериктерибиз, досторубуз, бир жамаатта жүргөндөр, караңыз биздин бир сыфатыбыз бар. Баланчыга барыш керек. Икрам алып барабыз, жаныңыздагы эч качан икрам хадия берген эмессиз да. Ошондуктан өзүбүздүн кемчиликтерибизди жазалы бар. Блокнотко жазып алып, сактап жүрөлү, карап жүрөлү, эстеп жүрөлү өзүбүзгө. Харун Рашид деген падыша эл башкарат. Түндө подвалга түшүп, сандыкты ачып, эски кийимдерин кийип алып айтат экен. Харун Рашид, сен эл падыша десе сен ишенип кетпе дейт экен. Болгону сен бир койчусуң сен дейт. Но кийимдер сени өзгөртпөсүн сен. Харун Рашидтин бир тууганы Бехлул деген кичине элдер акылы аз дейт эле, бирок ал олия эле да. Бир күн келсе Харун Рашид даратка кеткен экен, падышанын тактына отуруп алды. Отуруп алса, кызматчылар келип туруп, падышадан башкага отурганга түш десе түшпөйт да. Түш десе түшпөйт. Анан сүйрөп алып барып туруп бир жерге камап салышты да, сен мыйзам буздуң, падышанын тактына отуруп алдың сен деп. Анан падыша келсе, ыйлап атат да, ыйлап атты. Не сени катып айтышты, же урду бирөөсү, жок дейт. Алып барып алып туруп, ал жакта падышанын жанагы милициялары, башкалары сурап атыптыр да, сиздин бирөө отур дедиби, же өзүңүз эле отурдуңузбу, эмне ниетте отурдуңуз, бийлик тартып алайын деген ниетте отурдуңуз беле деп, аны сураштырып атыптыр да, кыйнапчы. Анан байкеси келсе, ыйлап аткан экен. Неге ыйлайсың десе айтат,
5 minut ошол сен отурган жерге отурдum эле дейт. Мунулар 1 сааттан бери мени сурап атат дейт. Сен акыбалың кандай болор экен дейт. Сен ушунча жылдан бери отурасың дейт. Ошол падыша кийимин өзгөртүп алып айтат экен да. Элдин айтканына ишенме сен. Падыша сен падыша эмессиң сен. Эмненин падышасысың сен? Тишиң ооруса тишиңдин падышасы эмессиң сен. Тишиңдин оорусун кеттей албайсың. Ошого биз өзүбүздү эмне кылалы? Өзүбүздү күзгүгө караганда жана кичине кемчиликти түздөбөй, балким издейли да сен жана кыласыңбы сен? Тирелгенде тили сүйлөй албаган, тиши жок, заара кыла албаган, эртең өлгөндө курттарга жем боло турган махлуксуң. Эмне текебирчилик кыласың? Эмне бар сенде? Эмнеге таянасың? Эмнеге өзүбүзгө өзүбүз сабак берет? Ошого пайгамбар алейхиссалам айткан, акылдуу инсан өзүн өзү тааныган адам. Биз өзүбүздү тааныбайбыз өзүбүз. Аркем. Башкаларды сындаш оп-оңой. Оп-оңой башкаларды. Ошого азыр отуруп алып туруп, паланча жаман түкү оп-оңой бул. Ошого мен жаман деген эң кыйын. Мен оңолоюн деген эң кыйын. Ошого баарыбыз ниет кылалы иншалла. Тизме түзөбүз. Бул мейнетибизден максат мен оңолоюн. Гаштан дагы. Гашт кылып жүрөбүз. Айтпайлы бул намаз окуп айткан жок. Мен да ушундай элем. Мен ушул менмин. Ошондо иншалла акырын-акырындап ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Ниет кылабыз, токтотпойлу мунучу. Дастаркондо ашказан сыналат. Базарда көз сыналат. Чогулушта отурганда тил сыналат. Ошого чогулушта азыраак сүйлөйлү. Базарда азыраак жүрөлү. Дастаркондо азыраак жайлы. Өзүбүзгө жасап алалы. Анан чөйрө болсун үчүн сыфаттуу инсандар менен бирге жүрөлү. Сыфаттуу адамдар бар арабызда. Ошолор менен достошуп, анан сүйлөшүп да калалы. Кел, бүгүндөн баштап биз ушундай бири-бирибизди айтып турабыз. Сахабалар айтат эле, мен дуа кылам, сен амин деп айт депчи. Айталы, мен туура эмес иштем, сен айт мага. Азыр бирөөнүн кемчилигин айтсаңыз, Аллах кечирсин, душман номер 1 болот да. Ошо бири-бирибизге айтып коелу. Менде кемчилик болсо айтыңыз. Умар радиаллаху анху мусулмандар бизге амир болуп бериңиз деп отургузганда айтты. Менин кемчиликтеримди айтып туруңуздар дегенде сахабалар айтты. Умар деди, сенин кемчиликтериңди биз кылыч менен түздөйбүз деди. Сен кыжалат болбосуң, сен кемчилик кылып эле көрсөң деди. Ошого биз бирөөлөргө достук берели, айталы. Мен бир кемчилигим болсо айтыңыз сиз. Айтыңыз, жаныңыздагы досуңузга, шеригиңизге айтыңыз. Капа болбоңуз анан. Айтса капа болбош керек да. Азыр бизди мактаса жагат да, мактоо жагат. Мактоо бизге жарашпайт, бирок жагат да. Бирок кичине эле биздин айбыбызды айтсам, койчу, ошол айбыбызды угалы. Аны ким билет? Аны досуңуз билет, аялыңыз билет, айтсын. Айтса, сиз дагы айтып салбаңыз, сен да мындай деп айтпаңыз. Өзүбүздүн айыптарыбызды өзүбүз билгенибизди жазалы, билбегенибизди сурайлы, оңдогонго аракет жасайлы. Ошондо иншалла, ошондо биздин иманыбыз дагы камил болот, ибадаттарыбыз да камил болот. Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Аксарукум имана, ахсанукум хулука." Кимдин кулк мүнөзү эң жакшы болсо, иманы эң толук болот деген. Ошого табиат бул кимге эмне жагат? Адат бул ар бир элдин салты. Ахлак Аллах жараткан дене мүчөгө Алланын өкүмүн алып келет. Ошон үчүн хулк менен ахлак бир кайнактан чыккан. Ошо мен да ниет кылайын, сиздер да ниет кылыңыздар иншалла. Баштан баштап туруп бутка чейин Алланын өкүмүн орнотобуз деп. Ниет кылабызбы? Аракет дуа жасайбызбы? Аллах таалам кабыл кылсын дуандар. Бардыгыбызга Аллахым айткан уккандарыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибизди кечирсин. Күндө бири-бирибизди кечирип, бир сахаба не дейт эле? Алла мени бүгүн ким гыйбат кылса мен кечирдим дейт. Ошону сага садака кылдым дейт эле. Алла мени ким жаман көрсө мен ошону жакшы көрөм, ошону кечирдим дейт. Биз дагы ошондой таза жүрөктүүлөрдөн бололу. Ушунчалык жалкоо бололу, бирөө тууралуу жаман ойлогубуз келбесин. Ушунчалык жалкоо бололу, бирөөгө капа болгонго алыбыз жетпесин да. Жалкоолук ошол жака болсун. Аллах таалам баарыбызга айткан укканыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, Аллахым кемчилик каталарыбызды кечирсин.